This film contains very disturbing images, says Jon Snow, in the dramatic opening of Channel 4's Sri Lanka's Killing Fields. Yes, we agree, disturbing indeed. Doctored footage and deliberate lies are presented as authentic. Numbers are pulled from thin air and presented as fact. Sources are not mentioned, faces hidden, voices distorted. Just like the truth, unmentioned, hidden, distorted. The very title itself represents an outlandish and cynical attempt to evoke memories of the Khmer Rouge. Channel 4 does not claim ownership of any footage, facts or figures, faces or names. Yet to an uninformed audience, Channel 4, Sri Lanka's Killing Fields, could appear to be a great story. It is said that the trust of the innocent is the liar's most useful tool. Thus, the Channel 4 production begs review. It was a harrowing attack against a group of Sri Lankan government ministers, all caught on tape. Government and hospital officials say at least 14 people were killed in the suicide bombing. Let's begin at the beginning. Channel 4 shows footage of a protest, a spontaneous demonstration. News that the UN's international staff were leaving spread quickly, and crowds of frightened Tamil civilians besieged the UN base. That's what they would like us to believe. Civilians are shown outside a UN office pleading with personnel not to leave. Have compassion, stay and watch. Let's shed some light on this. Was it all spontaneous though? ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்குது. அதுபடியே எங்களை சங்கத்தால் நாங்கள் வெளியே கடவுறக்க வரும்போது எங்களை சங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது எல்லாரும் சந்திக்குவாங்க. நாங்கள் ஒரு யூஎன் நிறுவனம் வெளியேறுது. அவையே நாங்கள் இங்கிருந்து போகாமல் தடுத்து நிறுத்தணும் என்று சொல்லி அதான் நாங்கள் அன்றைக்கு நாங்கள் போகணும். சங்கம் சகல சங்கம் வந்து இயக்கத்தூடாக தான் இங்கே நடத்தப்படுது. எல்லாம் இயக்கம் எந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிற என்ன இருந்தாலும் அவங்க செய்யலாது. சகல இதுவும் அவங்கள கட்டுப்பாட்டுக்கெல்லாம் இங்கே இருந்தது. அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்களோ நாங்கள் அவங்க பூட்டண்டா பூட்டணும், துறண்டா திறக்கணும். அவங்களோட சொல்லுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படாட்டி நாங்கள் தொழில் நடத்தலாம். மறுநாள் கடை பூட்டப்படும். நாங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாட்டி நாங்கள் அந்த குற்றப்பணம் செலுத்தித்தான் மீண்டும் தொழில் ஆரம்பிக்கும். எல்லா சங்கமும் விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. இன்னைக்கு எங்கள் சங்கம் முழுக்க விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. எங்களோட பெண்மை சங்கத்தோட ஒப்படைக்க கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 16 சங்கங்கள் இருந்தன. இந்த 16 சங்கங்களும் ஒன்றிணைத்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள். எங்களை அப்போ கிளிநொச்சி மாவட்ட பொறுப்பாளர் கலைமானவர்கள் சொல்லி வீரச்சாவட அவர் தான் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசியல் துறை பொறுப்பாளர். அவர்களுக்கு பிரதேச ரீதியாக ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் இருப்பார்கள். அப்போ அந்தந்த பகுதியில் உள்ள ஆக்கள் கூப்பிட்டாயா இன்றைக்கு நாளைக்கு இப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று செய்யணும் தெரிந்தாலும் கூட ஆக்களை கூட்டிகிட்டு வாங்குவோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் செய்தான் ஆக வேணும். அது விரும்பியோ விரும்பாமலும் செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது. அந்த வகையில் தான் யூஎன் நிறுவனம் வந்து 155 ஆண்டுக்கு முன்னால் இப்படி வெளிக்கிறாங்க. எங்களை நாங்கள் விட்டோம்னாலையா எங்களுக்கு அரசாங்கங்களை அடித்து சாக்காடி போடும். நாங்கள் எப்படியா அவங்களை மறைக்கணும், நீங்கள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் நாங்கள் இல்லாமல் போயிட்டு தான் இந்த 155 ஆண்டு யூஎன் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு போகணும் கலந்து கூட நாங்கள். Stage managed. That's the term that Channel 4 ought to have used, but did not. Channel 4 fails to mention that Tamil UN staffers and their families were held hostage by the LTTE. Neither is there mention of the fact that UN personnel and their families of around 200 people continue to serve in LTT-held areas until the end, or that 9 were forcibly recruited by the LTTE. Channel 4 gives us numbers, interesting ones. The deaths of as many as 40,000 people, possibly far more. Casual, off-the-cuff claim of 40,000 is the first big lie. Gordon Weiss, the former spokesman based in Colombo and asked to leave by the government of Sri Lanka, had an axe to grind and an upcoming book to promote. Upon his resignation from the UN and in his personal capacity,
Over 1 year after the end of the war, Gordon Weiss says 10,000 to 40,000. In fact, even the UN specifically disassociated itself from it. Channel 4 picks 40,000 and runs with it. The fact is, the UN had estimated in June 2009 that around 7,000 people may have died. The truth is that the UN officially states that the 7,000 figure is based on unreliable sources. Let's look at the reality. The highest estimate of the total population in Vanni districts, including LTTE cadres and civilians, was a little over 300,000 towards the end. It was accepted by all that even this could have been an exaggeration, since the LTTE was known to inflate numbers to secure greater volumes of food and medicines to the areas they controlled. Let's go with the 300,000 figure. The total number of all the people registered in the receiving centers was 293,800. Therefore, first and foremost, the 40,000 figure is not credible. It is in fact impossible. Therefore, the maximum number that needs to be accounted for includes the number of LTTE cadre killed in combat and also includes civilians who died in the crossfire, those who the LTTE shot dead as they tried to flee, and those who fled the country towards the end of the war without registration via sea and land routes to India. It has to be mentioned that during the humanitarian operation in the Vanni, 4,679 security force personnel were killed in action and over 26,417 wounded and maimed. The fact is that all estimates of deaths during this period were purely based on figures reported by the LTTE Voice of Tigers and by government doctors still based in the Vanni and held hostage. They're now free to talk. Let's listen. The media people always, they like to contact doctors in the hospitals, and at the same time LTT also threatened to doctors to give the information outside. So sometimes they are coming with a list of numbers, casualty numbers and death numbers. So they asked to give the details. Not only me, myself and Dr. Varadarajan and Sanmaraja, all three were requested during that time. We were in the LTT control area. When the LTT told like that, we have to tell, we have to do. வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புலியலங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்று சும்மா சொல்லி இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டியும் எடுப்பார்கள். ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்களில் வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார். It was not only about distorting figures. The lie had to be dressed up. Channel 4 dressed it up with a cast of characters. Vani Kumar was a young English Tamil woman who had left London to spend 6 months with relatives in Sri Lanka. Vani Kumar was a full-time and active member of a terrorist organization. She in fact arrived in Sri Lanka on the 28th of February 2008. She worked in a terrorist cell in London and fronted as the UK Tamil Youth Organisation leader. One of the surrenderees, a colleague, and another key operative in the LTTE's international unit under Castro knew her well. ஞானகுமாரன் போட்டு அவள் எங்களோட நின்ற ஐயக்கம், எங்களோட நின்ற அவள் ஐயக்கம் 2008 ஆண்டுக்கு முதல் அவள் லண்டன்ற டிவைஓ, இந்த லண்டன் டிவைஓன்ற லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா. இப்போ இந்த அவள் இங்கே வந்து அவள் இங்கே வன்னிக்கு வந்தா 2008 ஸ்டார்டராக வந்திருக்கணும். வந்து ஒரு மாதம் பயிற்சி எடுத்தவா. அவளுக்கு அந்த முதுகு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒன்று, லண்டன் ஆக்சிடெண்ட் தான் முதுகு எலும்பு டேமேஜ்ன்றதில் கார்ட் ட்ரைனிங் ஒன்றும் இல்லை, ரைவல் ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தவா. ரைவல் ஷூட் பண்ணதெல்லாம் தெரியும். ஷூட் பண்ணி இது சோதியா படையினா அவளுக்கு பதிவு இருந்தது. கஸ்டோனேட்ட லேடிஸ் குறைவுன்றதில் அங்கே எங்கள்கிட்ட இது இல்லை, ராதா படையினே லேடிஸ் இல்லை. அப்போ சோதியா படையின பதிவு இருந்தது. நான் சோதியா படையினி 3rd இலக்கம் நான் இருந்தவாக்கு இயக்கம் எல்லாருக்கும் அந்த பேரை பயன்படுத்தினோம்னா 3rd இலக்கம் மட்டும் தான் பயன்படுத்தேன். அப்போ சூரியோடைய 3rd இலக்கம் குப்பியும் பாவிச்சோம், குப்பி வைக்கிறவா.
கெஸ்டோன் இந்தியாக்கள் வரி பாவிக்கிறதுக்கு தடை வெளியில் போய் வரணுமெண்டா இப்போ போட்டு எதுவும் விடுபட்டால் பிரச்சனைன்றதுல வரி போடையிலவா சிவில் ஜீன்ஸும் ஷர்ட்டும் போட்டு பெலிட் கட்டி இருந்திருக்கிறா. அவள் 2008 வந்தோன்னா முதல் அங்கே இருக்கையில் லண்டனுக்கு மட்டும் லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா, லண்டன் டிவையோக்கு மட்டும். இப்போ இந்த இங்கே பயிற்சி எடுத்து தன்னோடனே டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த வேலையிலோட எங்களோட முழு நாடுகளையும் உள்ள டிவையோவுக்கு கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவா. அந்த சேம் டைமில் 2008 அந்த டைமில் வெளிநாட்டு மீடியா ஹவுஸ் நாங்கள் ஒன்று குள்ளஞ்சிர வச்சுருந்தாங்க. அங்கேருந்து அந்த மீடியாக்களுக்கு செய்திகள் அனுப்புறது, வீடியோக்கள் அனுப்புகிற அந்த வேலையிலையும் செய்து கொண்டிருந்தவா. அதுக்கப்புறம் இந்த டெட்டவாய்க்காலம் விடுபட்ட உடனே 2009 ஏப்ரல் மாதம் இதண்டோன்னு கொண்டே அவையில் அந்த வச்சுட்டு அவையில் நிற்கிறதுக்கு பேஸ் பிரச்சனையில் இதெல்லாம் நல்லா சோட்டாக எங்களோட இடம். அதோட கொண்டு சண்முகராஜா டாக்டரோட கெஸ்டோனை ஜாயின் பண்ணி விட்டது. அந்த இயக்கம் சனம் எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய சொல்லி தானே. அப்போ 2009 நான் எங்கள் மே மாதம் 10ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி மட்டும் அந்த வேலை செய்து கொண்டு வந்தேன். 15ஆம் தேதி கெஸ்டோனை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வெளிநாட்டுக்குன்னு ஆமிட்ட போய் நீங்கள் உங்களோட வேலையில் செய்யுங்க, எல்லாம் முடிஞ்சுது. அவையில் வெளியில் தப்பி போகிற பிளான் இருந்தது, காட்டுக்குள்ளே போகிற பிளான் இருந்தது. For Channel 4, however, Vani Kumar was a volunteer helping out. Vani Kumar herself, here in the pink dress, began working as a volunteer with the man running the hospital, Dr. Samaraja. He's a great person. He's an example of how a doctor should be. It was just like a normal, like a knife that you would use at home. And he said, well, hold his mouth, someone hold his hand, someone hold the other leg, just gonna cut it off. And he's like, I looked at him and it's like, he's just gonna cut off a 6-year-old boy's leg without even giving any local anesthetic. How is it possible? Let's hear what the doctor has to say. மயக்கமருந்து கொடுக்காமல் வெட்டினதுன்றது அது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெறவில்லை. அதிகமான ஆட்களுக்கு நாங்கள் அதிகமான 100% மற்றது சிறிய சின்ன ரசிங்கள் அதில் செய்திருப்போம். ஒரு ஆளுடைய காலை என்றால் நாங்கள் மயக்கமருந்து கொடுத்து தஞ்சிருப்போம். நீங்கள் இதை மற்ற வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்த நாங்கள் மயக்க மருந்து, மசில் ரிலாக்ஸன் அதுக்குரிய மருந்துகளை கொடுத்து தான் நாங்கள் செய்கிறாங்க. இது நீங்கள் கப்பல் வந்த நோயாளர் காயமடைந்தவர்களை கேட்டால் தெரியும். நாங்கள் சத்திர சிகிச்சை செய்து பிறகு வைத்தியசாலையிலிருந்து அனுப்பினார்கள். ஒரு வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்கிற அப்படியானவர்களை நாங்கள் மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் செய்தால் கூடி அது உயிரிழப்பை கூடி ஏற்படுத்தும். ஒரு காயப்பட்ட ஆளை மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் வெட்டி எடுத்த சம்பவம் இல்லை. அது ஒரு மிகப்படுத்திக்குறியாக தான் இருக்கும். Let's move on to shelling. Let's hear Gordon Weiss. By May 2009, there had been roughly 65 attacks on these medical points that were treating civilians. அது முற்றுமுழுதான பொய். நாங்கள் தை மாதத்துக்குள்ளே இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது கூடி எங்களுக்கு வள்ளிமரம் வைத்தியசாலை, புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை ஒரு தடம், வெள்ளையன் வைத்தியசாலை எங்கள் வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் விழுந்திருந்தது. அதை விட முள்ளியாகல் மேற்கிலே ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது வைத்தியசாலைக்கு வாசல் பகுதி. அதே மாதிரி முள்ளியாகல் கிழக்கிலேயும் ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது. ஆனால் அதுவும் ஒரு கரையாத்தான் விழுந்திருந்தது. Well, 65 shells didn't drop. How about the GPS coordinates he talks of? The attacks on these medical spaces seem to be so consistent that the Tamil government doctors requested the ICRC to stop providing the coordinates to the government. The ICRC ஃபிக்ஸ் அடித்து இந்த வைத்தியசாலையை உறுதிப்படுத்ததை மற்ற தமிழ் டாக்டர்கள் மறுத்தார்கள் என்று சொல்லதை நான் அதை முற்றுமுழுதாக மறுக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த விடயத்தில் அங்கே வைத்தியர்கள் வேலை செய்யணுங்க இந்த விடயத்தை முதல் தொடக்கத்திலிருந்து அது நான் என்னுடனே நேராக கதைத்து என்னுடைய வைத்தியசாலைகள் மாத்தளம் வைத்தியசாலையை எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. இந்த மாத்தளம் வைத்தியசாலை நான் முதல் ஆரம்பத்தில் வேலை செய்துட்டு பிறகு கிடக்கிட தான் போய் இந்த மெட்டர்னிட்டி கேஸில் செய்துட்டு வரணும். அதுக்கு டாக்டர் வரதராஜா தான் இன்சார்ஜாக இருந்தவர். ஆனால் வள்ளிமனம் வைத்தியசாலை சரி, முள்ளியாக்கள் மேற்கு, ஆனந்தபுரம், முள்ளியாக்கள் கிழக்கு, வெள்ளாமுள்ளியாக்கள் வைத்தியசாலை போன்றதுக்கு நான் பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரி இருந்தேன். அது தொடர்ச்சியாக தேவிபுரம் போன்ற பகுதிகளை தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் ஒவ்வொரு வைத்தியசாலையிலும் ஐசிஆர்சி ஃபிக்ஸ் அடித்தா இதை பற்றி எந்தவித வைத்தியர்களும் என்ன அப்படி செய்ய வேண்டாம் என்று முரண்படவில்லை. When we are moving or working our hospital,
during the wartime, all our makeshift hospital, we informed to Health Ministry over the phone and written the letter, as well as we informed to ICRC also. We maintain up to the final day, May 15th also, we inform where we are working. Twice a week or monthly we send a situation report to Health Ministry. We give all our hospital details and staff details and everything, and over the phone also we inform as much as possible. Despite the LTTE propaganda machinations propagating accusations of shelling of medical centres, in reality only one such occurrence was actually reported during the entirety of the conflict. This was in Puthukudi Hospital in February 2009. Yet Gordon Weiss is intent on pushing the LTTE lie. Perhaps Gordon Weiss is not lying. Maybe he was misled, just as he was misled about the civilian deaths. Either way, Gordon Weiss's reliable sources on the ground seem to have failed to mention that the LTTE deliberately moved command centres and artillery guns into hospital premises and no-fire zones. In Puthukudi Government Hospital, 2 cells fell within the premises of government hospitals. But at the time ICRC also there. But ICRC also confirmed, I spoke to one ICRC officer. He said LTT had a commanding center for their military operation very close to the within the 100 meter from the hospital, and they mounted a gun, anti-aircraft gun, very close to the government hospital, and they used another vehicle which had a big gun, and they parked the vehicle near the junction very close to the government hospital, and on and off moved the vehicle to fire against the military. So they used the area which was closest to the government hospital for their military activity. Channel 4 correctly talks of the obligations of the state, not just to provide medicine, but also food, water, and other essentials. Military forces have an absolute obligation to ensure that the civilian population is not starved. In other words, they should have access to food, they should have access to drink, they should have access to medicine. Amnesty International is absolutely spot on. Actually, I know I met additional government agent Mr. Parthiva, who was there at the time until May 15. He came with doctors also. I met him and I asked the data. So government sent several tons of rice and parapu and dal and other flour, wheat flour to through the ICRC ship and another big ship. But the LTT has a section called Tamil Eelam Administrative Service. So that section has taken over major portion of the food. 8 times the government sent the medicine to that area, but few items were shortage, but reasonably we received the medicine and we treated up to the end to the publics, civilians as well as admitted guards. For medical drugs and medical items, we was request to health secretary over the phone and by the written letter. They sent 8 times the medical item and other drugs by the ICRC ship. May 8 also we received a lot of medical items. That is enough for this those time. 2009 ஆண்டுக்குரிய மருந்துகளில் கணிசமான மருந்துகளை நாங்கள் முன்கூட்டியே 2008 எடுத்து விட்டோம். அடுத்த ஆண்டுக்குரிய முதல் காலாண்டுக்குரிய மருந்தில் கூடிய மருந்துகளை எங்களுக்கு தந்திருந்தார்கள் டிசாஸ்டர் வெறுமன்றதையும். என்னுடைய வைத்தியசாலையில் நாங்கள் எந்த ஒரு மருந்தையோ எந்த ஒரு பொருட்களையோ விடாமல் இறுதி வரை இராணுவ வீரர்கள் எமது வைத்தியசாலைக்கு வந்து காயமடைந்தவர்களையும் நோயாளிகளையும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களையும் எல்லாரையும் மீட்கும் வரைக்கும்
எமது வைத்தியசாலையிலே ஜெனரேட்டர் போட்டபடி தான் இருந்தது, ஃப்ரிட்ஜுகளும் இருந்தது. அது டெண்டுகள் அடித்தோம், டெண்டுகளும் பாடசாலை கட்டடங்களும் கூட நாங்கள் அதை சேகரித்து வச்சுட்டோம். It must be noted that although the LTTE claimed to be running a de facto state, it was the government of Sri Lanka, through the good offices of the ICRC and the World Food Programme, that fed and sent medical supplies to the terrorist-held areas. A consultative committee on humanitarian assistance was set up in September 2006 to provide assistance to the conflict-affected population on lines suggested by the co-chairs of the peace process, Japan, USA, Norway and the European Union. Chaired by the Minister of Disaster Management and Human Rights, this committee included representatives of all relevant line ministries, the Commissioner General of Essential Services, Divisional Secretaries of the Northern Province, the US Ambassador, Robert Blake, representatives of the EU Presidency, Ambassador of Japan, UN Resident Coordinator, all heads of UN agencies and the heads of ICRC and ECHO. The CCHA was fully aware of the ground situation and provided relevant guidelines for the provision of immediate, medium-term and long-term relief, right up to the war end and thereafter. Channel 4 seems to have been blind to all of this. Instead, Channel 4 talks about Isipriya, supposedly a television journalist. However, Channel 4, perhaps realizing that the world had no sympathy for suicide bombers, edited out their own story regarding Isipriya. This is what Channel 4 did not show you this time around. Isipriya, a fully signed-up member of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, designated a proscribed terrorist organization. Her lyrics glorify suicide bombing, which the LTTE pioneered. Here's the truth. Isipriya was a high-profile member of the LTTE, tasked to handle the motivation of suicide terrorists. This is Isipriya's presentable face. This is Isipriya's true face. Isipriya mobilized innocent Tamils for a purpose. This is the purpose. Most countries fighting terrorism adopt a standard military procedure of searching for hidden weapons, suicide jackets, and documents. Suspects are searched. Even the dead are searched and uniforms checked. In fact, it was after the disrobing of a dead bin Laden that US forces found information attached to his garments. In fact, no armed forces taking on terrorists today in any part of the world would do otherwise. Footage shown by Channel 4 only shows that high-profile LTTE operatives had died during the last battle. Another dead body, that of Ramesh. No mention of who this person was. For the record, T. Thuray Rajasingham, alias Ramesh, alias Romeo Sierra, was a senior LTTE military leader and the overall military commander in the Eastern Province. Here's a thumbnail version of his considerable curriculum vitae. Just as Channel 4 ignored this terrorist's ruthlessness, Channel 4 underplayed the brutality of the LTTE. There's no mention of the LTTE shooting those who tried to escape. It was not a war without witnesses. The doctors saw. January 2009, people and ourselves, most of the doctors were frustrated, and we are frustrated what was happening there,
And myself, I asked a lot of LTT second rank leaders, especially Politavan like that, to release the people, because LTT held the people forcefully. People want to move out from the LTT held areas to the government controlled areas, but they refused. He said they wanted to keep the people. They tried to exploit that condition to bring the international attention to Sri Lanka, and sometimes they might have hoped for international interference. So they forcefully held the people, and when sometimes people want to cross the from the LTT controlled area to government controlled area, when they try to cross that, people tried. Actually, people has taken the risk to cross that lagoon to escape from the LTT held area. These people started to fire people. They said they are the protectors of Tamils, but at last they have started to fire, and they killed a lot of civilians. I saw that. The civilians here were witness to all this. கிளிநொச்சியில் 84ஆம் ஆண்டுலேருந்து கிளிநொச்சியில் குடியிருக்கிறேன். இந்த கிளிநொச்சியில் இப்போ இந்த யுத்த காலங்கள் முழு காலமும் இங்கே தான் நான் சேவித்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே நாங்கள் பலதரப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் நேர கண்ணால் பார்த்தது செய்தது எல்லாம் எங்களிடம் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ யுத்தம் முடிஞ்சு இப்போ ஏதோ நாங்கள் ஒரு சுமூகமான சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். முயற்சி செய்ய நான் கண்ணால் பார்த்தேன். மக்கள் தப்புறத்துக்கு பல வழிகளில் முண்டி அடிக்க முயற்சி செய்தாங்க. முண்டி அடிக்கிறதுண்டா 1 மணிக்கு வந்து அந்த பண்டால ஏறி ஓடுறதுக்கு சனம் பெறும். அந்த நேரமெல்லாம் சுடுவாங்க. சுட்டு அதில் செத்தவங்க எத்தனையோ பேர் செத்தவங்க இருக்காங்க. ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் கடற்கரையில், மாத்தளன் கடற்கரையில் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு நேராக பின்னால் ஒரு பெரிய ஒரு இளந்தார் 2 பேர் சுட்டு கடலால் மோதுது. அவன் மீது ரத்தம் கடலுக்குள்ளால போகுது. சுட்டு போட்டாங்க. என்னென்னா அவன் கடலால் தப்பி போக முற்பட்டான்னு சொல்லி. இப்படி மற்றது ஒரு இளைஞர் ஒரு அம்மாவை அடிச்சு கை முறிஞ்சது. அந்த அம்மாவுக்கு அடிச்சு போட்டு அந்த மாத்தளன் தப்புறத்துக்கு தான் முயற்சி செய்தாங்களோ ஒழிய வேற ஒன்றும் செய்ய இல்லை சனம் தப்புறத்துக்கு. அதே நேரம் தப்பி போறதுக்கு முற்பட்ட 3 பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்ததாங்க. மாத்தளன் கடைசி கட்டத்தில் வாகனத்தில் ஏற்றி அவர்களை முட்டை அடிச்சு அப்படி அந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள சுற்றி காட்டி மக்களுக்கு முன்னால காட்டி மரண தண்டனை கொடுத்தவங்க. அவங்க என்ன செய்த குற்றம்? தப்பி தங்களோட உயிரை தப்பி வெளியில போறதுக்கு முற்பட்டாங்க. வெளியில தப்பி போறதுக்கு முற்பட்டது மரண தண்டனை கொடுத்தது. அந்த நேரம் அனௌன்ஸ் பண்ணி வாகனத்தில் இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி. Among the civilians was an elected member of parliament. He was there until the end. He too saw it all. எனது பெயர் சதாசிவம் கனகரட்னம். நான் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே முள்ளியோலை கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். நான் இந்த போராட்டம் துவங்கின காலத்தில் இருந்து இறுதி யுத்தம் முடியும் வரையும் நான் அந்த மாவட்டத்திலே தான் இருந்தேன். அதே போன்று 2004ஆம் ஆண்டு எலெக்ஷன் நடந்த நேரத்திலே தமிழர் கூட்டமைப்பிலே இணைந்து நான் அந்த மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டேன். தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்திலே இருந்து நான் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே கூடுதலாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறேன். அங்கே நின்றிருக்கின்றேன். யுத்த காலத்திலே கூட நான் 2 வருடங்கள் பாராளுமன்றம் செல்ல முடியாத நிலையில் நான் அந்த மக்களோட தான் நான் நின்றிருந்தேன். அந்த கடைசி யுத்தம் வரையும் அந்த மக்களுடன் நின்றிருந்தேன். உண்மையிலே நாங்கள் அந்த யுத்தம் நடக்கிற காலத்திலே சண்டைகள் நடந்தன. போராட்டத்திற்கு ஆட்கள் செய்வதற்காக அங்கே இருக்கின்ற சின்னஞ்சிறு வாலிபர்களை கூட அவர்கள் விடவில்லை. அந்த வாலிபர்களை கட்டாயப்படுத்தி பிடித்தார்கள். கட்டாயப்படுத்தி அந்த வாலிபர்களை போராட்டத்தில் ஒரு கிழமை பயிற்சி கொடுத்துட்டு விட்டார்கள். அந்த போராட்டத்தை விட்டபோது உண்மையிலே எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற படித்து கொண்டிருக்கின்ற பட்டதாரிகள் கூட எத்தனையோ பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி தான் அந்த போராட்டத்துக்கு இணைத்தார்கள். உண்மையிலே அந்த பெற்றோர்களெல்லாம் வாய்விட்டு கதறி அழ இழுத்து சென்றார்கள். அதெல்லாம் என் கண்ணாலே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதே போன்று நாங்கள் வார வழியிலே மக்களை வரவிடாது தடுத்தார்கள். உண்மையிலே மக்கள் அங்கேருந்து விலத்தி வந்து கடைசி நேரத்திலே வெளியில் வருவதற்காக வந்தார்கள். வந்த நேரத்திலே அங்கே எம்மை வரவிடாது மறைத்து அவர்கள் தடுத்தார்கள். சில பேரை சுட்டார்கள். இதிலே இப்பொழுது பேப்பரில் வருகின்ற மாதிரி இந்த சேனல் வீடியோ சம்பந்தமாக கைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே நான் அங்கே இருந்து
கடைசி வரையும் இருந்துவிட்டு வந்தவன் அந்த நான் வருகின்ற காலத்தில் எனக்கு தெரியக்கூடியதாக அப்படி ஏதும் அங்கே நடக்கவில்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். They said they are the protectors of Tamils, but at last they have started to fire and they killed a lot of civilians. I saw that. It all ended on the 19th of May 2009. It did not end for the hostages who were rescued by the Sri Lankan security forces. Channel 4 had a grim story and a treated video to show. These were brutal places, and where stories of rape, violence and disappearances were rife. Was there rape, disappearances? Those who were in these facilities, if anyone, would surely know. நாங்கள் வந்து இப்போ 2 வருஷமாச்சு, 2.5 வருஷமாச்சுது. நாங்கள் இங்கே வந்து 2 வருஷ காலமாக இப்படி ஒரு இராணுவத்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அம்மா எல்லோரும் இருந்த பிரச்சனையே இல்லை. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எங்களுக்கு தான் மற்றாக்களுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படி நடந்திருந்த அப்படி இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நடந்தது நாங்கள் தெரியலை. அப்படி நாங்கள் அறியலை. இன்னும் பிரச்சனையும் இல்லை. அங்கே அம்மா இருக்கிறா, அம்மாட்ட கொடுக்குறோம். நாங்கள் இப்போ 2 வருஷ காலம் வந்து இங்கே இருக்கிறோம் முகாமுக்குள்ளே. இப்போ எங்களுக்கு இப்போ அங்கால பக்கத்தால் எங்களுக்கு சரியான ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்தால் தான் பிள்ளைகளை பிடிச்சோண்டு போகிறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் இஞ்சால வந்த பிறகு இராணுவத்திட்ட வந்த பிறகு எங்களை இராணுவம் பிடிக்க போது கொண்டு போகுதுன்னு அப்படி நாங்கள் அச்சமாக இருக்கவும் இல்லை, அப்படி நடக்கவும் இல்லை. எங்கள் இடத்துல வெளிநாட்டிலெல்லாம் வந்து முகாமுக்குள்ள பொம்பளைகள் எல்லாம் மானபங்கப்பட்டு வந்திருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பொய் வதந்தி. ஆனால் நானே ஒரு 6 பொம்பளை பிள்ளைகள் இந்த குமர் பிள்ளைகளை தான் நான் வச்சிருக்கிறேன். முகாமுக்கு சரி இல்லை அந்த வெளியில் வந்து கூட எங்களோட பிள்ளைகளுக்கோ எங்களுக்கோ இல்லை எங்களோட கிராமத்துக்கோ இந்த இராணுவத்தால் எந்த வித பிரச்சனையும் நடக்க இல்லை, எந்த வித துன்பமும் நடக்க இல்லைன்ட்டு நான் அடித்து சொல்லுவேன். அப்படி நாங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் இது பொய் வதந்தியாக தான் இருக்கும். எங்களுக்கு இன்னும் இராணுவம் எத்தனையோ இப்போ வயசு போனவையோ இல்லை ஒரு பாடசாலையை போகிற பிள்ளைகளையோ அவைகளை அணுகிற முறை, எங்களோட வந்து அவை அணுகிற முறை, யார் தான் எந்த சொன்னாலும் அவை அணுகிற முறை வந்து எங்களுக்கு இன்னும் அவையில இல்லை பாசமாக தான் எங்களுக்கு இருக்க வைக்குது. வித்தியாசமாக அவைகள் எங்களோட அப்படி புலங்க இல்லை. விதவைகள் சங்கம்னு சொல்லி கைவிடப்பட்டோர் விதவைகள் இணைச்ச ஒரு சங்கம், அதுக்கு நான் தலைவியாக இருக்கிறேன். அந்த பொம்பளைகளை கற்பழிக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இராணுவம் அப்படி இப்படியெல்லாம் செய்கிறான். இல்லாட்டி இன்னொருத்த ஏதோ நாங்கள் வந்து தமிழ் பொம்பளைகள் எங்களே ஆண்கள் வந்து பலோத்காரப்படுத்துகிறாங்களா இல்லை பாலியல் உட்படுத்துகிறாங்களன்றதெல்லாம் நான் பெண்மையாக கண்டிக்கிறேன். என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே நொந்து நாங்கள் திரும்ப எங்களுக்கு வந்து இந்த மற்றவை எங்களை ஒரு கேவலமாக கதைக்கிற அளவுக்கோ எங்களை வந்து மானவங்கப்படுத்தி தலைகுனியாக வைக்கிற அளவுக்கு நான் அதை பெண்மையாக கண்டிக்கிறேன். அப்படி ஒன்று வேண்டி நடக்கலை. IDP facilities were not perfect. They were by no means heaven on earth, but they were a far cry from the hell on earth that they were portrayed to be, and better than the conditions civilians being held hostage by the LTTE had to face. Sri Lanka, in fact, has been commended by international organizations for how the unprecedented IDP situation was professionally and efficiently handled. Only 17,373 remain in IDP facilities, and only until all landmines are cleared and a suitable environment is made for their resettlement. Sri Lanka, in fact, has been commended by various international personalities for how the unprecedented IDP situation was professionally and effectively handled. There were many LTTE cadre who surrendered. Among them were over 1,000 who were prepared for ordinary level and advanced level exams under the catch-up education program. இந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் எக்ஸாம் இந்த ஆவணி மாத எக்ஸாமுக்காக ரெடி பண்ணி கொண்டிருக்கணும். அவைவே ஆர்வத்தோடு படித்து கொண்டிருக்கணும். இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்டாலேயும் இவைக்கு இந்த வசதியை செய்து கொடுத்துருக்கு. அப்போ நாங்கள் இந்த ஏரியாவில் உள்ள டீச்சர்ஸ் வந்து உதவி என்ற மனப்பான்மையில் இவையில் வெளியில் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போகணுமென்ட்டு நாங்கள் படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எல்லாரும் இதில் இருக்கிற எல்லாரும்
2.5 வருடத்துக்கு மேலாக புனர்வாழ்வு பெற்று வருகிறோம். ஏராளமானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஏராளமானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இங்கே தங்களுடைய எதிர்கால கல்வியை அங்கே தொடர முடியாமல் ஒரு போரியல் இக்கட்டான சூழ்நிலையை தொடர முடியாமல் இருந்த மாணவ செல்வங்கள் இங்கே வந்து ஓஎல் சாதாரண தர பரீட்சை படித்து பரீட்சை எழுதி அதன் பின்பு அவர்களை உடனே விடுதலை செய்யவில்லை. காரணம், அவர்கள் இங்கே இலங்கை கல்வி முறையை பொறுத்தவரையிலே ஏஎல் பெறுவர் இருந்தால்தான் வேலைவாய்ப்புகள் பெறுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் என்ற முறையிலே அடிப்படையிலே அவர்களை மீண்டும் உயர்தரம் படிக்க வைத்து சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து இந்த புனர்வாழ்வு அமைச்சு சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து அவர்களை உயர்தரத்திலே இப்பொழுது பரீட்சை எழுதியதன் பின் விடுதலை செய்வதாக எங்களிடம் கூறியிருக்கிறார்கள். உண்மையிலேயே விடுதலை பசி எங்களை வேட்கையாக இருக்கின்றது. Many female ex-combatants were resident in the Protective Accommodation and Rehabilitation Centre in Vaunia, where they acquired numerous vocational skills. 35 பிள்ளைகளே என்னுடைய வகுப்பில் இருக்குது. நான் ஒலாண்டியஸாக தான் கடத்து வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு பழக்கி கொடுக்குறேன். நான் இப்போ 9 நாட்களில் இவங்க செய்த பொருட்கள் தான் இந்த அளவு பொருட்களும் இவங்க செய்த 35 பிள்ளைகளும் செய்த பொருட்கள் இது. இன்னும் மீதியாக நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதத்துக்குரிய வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் சரணடையக்குள்ள எங்களுக்கு பயமாக இருந்தது. எங்களுக்கு எதுவும் செய்வினமோ அப்படியெல்லாம் இருந்தது. அது பிறகு இங்கே வந்த உடனே எங்களுக்கு அப்படி ஒரு இதுவும் எங்களோட கண்காணக்கூடிய மாதிரி அப்படி ஒன்றும் நடக்கல. இப்போ நாங்கள் பூசா அங்கே எங்காண்டிய விசாரணைக்கெல்லாம் போய் வந்து இப்போ தற்போது இப்போ 3 மாதமாக இங்கே 5 மாதம் ஆகிட்டு நாங்கள் பூசாலேருந்து இங்கே வந்து இப்போ 1 மாதம் கோர்ஸ் நடந்துருக்கு பண்ண கோர்ஸ். நாங்கள் ஒரு நிறைய பயந்து நாங்கள், ஆனால் அப்படியான நிலையில் நாங்கள் இங்கே இல்லை. நல்ல எல்லா சலுகைகளும் சாப்பாட்டில் இருந்து சகலதுலேயுமே எங்களுக்கு எந்த குறையுமே இல்லை. நல்லபடியாக டிவி பார்க்குறோம். எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையான விசிட் வருது, அம்மா அப்பா பார்க்குறோம், ஃபோன் கதைக்கிறோம். எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளுமே இங்கேருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். எங்களுக்கு இது எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் கைவேலையிலேருந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இங்கிலீஷ் சிங்கள வகுப்புலேருந்து சகலதும் எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் சொல்லித்தரார்கள். எங்களுக்கு ஆமியண்டா முதல் வீட்டு இருக்கைகளே எங்களுக்கு ஒரு பயம். அம்மாக்கள் எங்களுக்கு ஆமியண்டா இப்படி இந்த ஒரு கூடாத ஆக்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இந்த இதாண்டி எல்லாரும் சொல்கிறத கேட்டு எங்களுக்கு அப்போ சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி மனசில் பதிஞ்சிட்டுது. பிறகு நாங்கள் உள்ளுக்கு வரும்போதும் சரியாக பயந்து தான் வந்தனாங்க. அம்மையண்டா என்ன செய்யணுமோ தெரியாது அப்படி இப்படின்னு பயந்து தான் வந்தனாங்க. பிறகு உள்ளுக்கு உள்ளுக்கு வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியும். அவையில் எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வரும்போது சாப்பாடு இல்லாமல் வந்தனாங்க, மற்ற காயப்பட்ட ஆக்கள் எல்லாம் வந்தவ, வயசு போன ஆக்கள் எல்லாம் வந்தவ, அவைகளுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ உதவி செய்த வேண்டும். மற்ற பிறகு எங்களை புனர்வாளுக்கு வந்தோடனே இன்னும் நல்லபடியாக இதுன்ற மாமியண்டா எங்களுக்கு இப்போ ஒரு பயம் ஒன்றுமே இல்லை. இனி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா நாங்கள் முதல் கேக்கில் ஓஎல் எழுதினாங்க, ஏஎல் படித்து கொண்டு வந்தனாங்க. ஏஎல் படிக்க இல்லாமல் போயிட்டுது. அங்கே இப்படி ஒரு பிடி தொடங்கினதால படிக்க இல்லாமல் போயிட்டு பள்ளிக்கூடம் மட்டும் போகலாத இடையில பிடிச்சிட்டினோம். இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம். இனி நாங்கள் இப்போ படித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இனி நாங்கள் திரும்ப ஏஎல் எழுதுவோம். ஏஎல் எழுதி இனி நல்ல ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் வருவோம். நான் செல்வி கோதர்ஷினி அருமைனாவன். நான் கிட்டத்தட்ட 9 வருடங்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து ஒரு சண்டையில் இராணுவத்திடம் சரண பண்ணேன். சரண பண்ணிக்குள்ளே எனக்கு நிறைய பயம் இருந்தது. வேறுண்டா வளமையாக எங்களுக்கு எல்லாருமே சொல்லி தெரியும், இராணுவத்தில் சரண பண்ண உயிரோட சரண பண்ண நிறைய சித்திரவதைகளை அனுபவிக்க வேண்டி வரும், அவர்கள் நிறைய தீங்குகளை எங்களை செய்வார்கள்னு சொல்லி இருந்ததால் அப்படி சொல்லியிருந்ததால எங்களுக்கு நிறைய பயம் இருந்தது. சரணை பண்ணுற ஒரு நோக்கமே யாருக்குமே இருக்கவே இல்லை, அந்த ஒரு பயத்துக்காக. அப்படி இருந்தும் நாங்கள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழலில் நாங்கள் சரணை பண்ணினாங்க. சரணை பண்ணி இருந்த நேரத்தில் அவர்கள் எங்களை நிறைய சகோதரர்கள் மாதிரி எங்களை அனுசரித்ததாலேயும் அவர்கள்ட்ட இந்த ஒரு கபடமற்ற குணம் இருந்ததாலேயும் எங்களுக்கு அந்த பயம் அந்த கணத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுது. இப்போ கூட எங்களுக்கு எந்தவித பயமும் இல்லை. ஒரு நல்ல சந்தோஷமான சூழல்ல எந்த தொழிலை மிக சந்தோஷமாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இப்போ தற்கால சூழ்நிலையில் இலங்கை அரசாங்கம் நிறைய தீங்குகள் செய்ததாகவும் யுத்த நேரத்தில் நிறைய தீங்குகள் செய்ததாகவும் நிறைய பேரை
கொலை செய்ததாகவும் அப்படி வர்ற தகவல்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் அது உண்மையாக இருக்க சந்தர்ப்பம் இல்லை என்றும் அப்படியான செயற்பாடுகள் நாங்கள் கண்ணால் காண இல்லை. ஏன்னா நாங்களும் அப்படியான காலகட்டத்தில் சரணை பண்ணினாங்க. அப்படி சரணை பண்ணிகள் எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீங்கும், அதாவது உளரீதியாகவோ எந்த ஒரு தீங்கையும் எங்களுக்கு அவர்கள் செய்யவில்லை என்பதை எங்களால் ஆணித்தரமாக கூற முடியும். Most importantly, almost 600 child combatants were speedily reunited with their loving parents. எனக்கு 4 பிள்ளைகள். அதில் மூத்தவர் இவர் 16 வயசில். நாங்கள் யுத்த பிரச்சனை காரணங்களாக இடம்பெயர்ந்து மாத்தளன் என்னும் இடத்துக்கு போயிருந்தோம். அந்த இடத்துல எல்டிடியினால் வழக்கட்டாயமாக எனது மகனை இழுத்து செல்லப்பட்டு 10 நாள் பயிற்சி கொடுத்து அவரை மீண்டும் ஒரு களமுனைக்கு அனுப்புவதாக திடீரென்று முயற்சி எடுத்தார்கள். அதை எனது மகன் முறியடித்து எனது வீட்டுக்கு வந்து அவருடன் 4ஆம் மாதம் 3ஆம் மாதம் 25ஆம் தேதி கொண்டு போனவங்க 4ஆம் மாதம் 5ஆம் தேதி ஓடி வந்துட்டார். வந்த ரீதியிலே நாங்கள் 4ஆம் மாதம் 19ஆம் தேதி எங்களது இராணுவத்தினரிடம் சரணமடைந்தோம். நான் மாதநிலை இருக்கும்போது தண்ணியில் போனது வேல்பாடு கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டு போய் 10 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்படியே லைனுக்கு ஏற்றப்படும் சொல்லி நான் ஓடி வந்து வீட்டில் இருந்து பங்கரில் இருந்து ஒளிஞ்சி அப்புறம் 20ஆம் தேதி சரணமடைஞ்சி ஆமியிடம் அப்புறம் அருணாச்சலமிலேருந்து 7ஆம் 5ஆம் தேதி புனர்வாழ்வு மையத்துக்கு ஏற்றி கொண்டு வந்து ஒரு வருஷம் கழிஞ்ச பிறகு 2010 4ஆம் 5ஆம் தேதி எங்களை ரிலீஸ் பண்ணார்கள். எங்களுக்கு கோர்ஸ் பழகினார், தையல் கோர்ஸ் பழகி நான் இப்போ அப்பாவோட சேர்ந்து வீட்டை போய் மேசன் வேலை பழகி மேசன் வேலை தான் செய்யணும். எனக்கு பிள்ளைகள் 6 பிள்ளைகள், ஒரு பிள்ளை தான் பொம்பளை பிள்ளை, மிச்சம் 5 மாம்பளை பிள்ளைகள். இவன் 2002ஆம் ஆண்டு வைபோசா வவுனியால் வச்சு கடத்தி கொண்டு போயிட்டுருந்தேன். நான் கவலையோட பிள்ளையோடு திரிஞ்சும் கிடைக்கவில்லை. பிறகும் திரிஞ்சு பேருந்தும் பிள்ளைய பொம்மை மடையில் வச்சுருந்து பிள்ளைய போய் பார்த்தேன். நான் பேருந்தும் இப்படியே திரிஞ்சு பிள்ளைய பேருந்து புதுசாக கொண்டு போய் அங்கேயும் போய் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தோடனே பிள்ளைக்கு இப்போ நல்ல சந்தோஷம். எனக்கு அடிக்கிறதுக்கா கிட்டடி நான் வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் என் பிள்ளைய. 2002 9ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி இங்கே வந்து பைபோஸாக தான் கொண்டு போனவையாள். அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு 18 வயசு. அப்போ எனக்கு எல்டிடின்னு சொன்னால் என்னட்டு தெரியாது. அப்போ அந்த வகையில் நான் போயிட்டு அங்கே போன அப்புறம் தெரியும் எல்டிடின்னு சொன்னால் அப்படித்தான் என்று சொல்லி அது 2 நாளே மாலது பணியெல்லாம் இருந்தேன். 2006 முகமால 10ஆம் மாத சண்டையெல்லாம் எனக்கு முகத்தில் காயப்பட்டேன். நான் பிறகு அப்படியே மாலை பணியெல்லாம் இருந்தேன். நாங்கள் இருந்துட்டு பேருந்து இராணுவம் வந்து சொன்னது தாங்கள் சரணடைய சொல்லி எங்களை. அப்போ அவையோட நம்பி தான் நாங்கள் 2 பேரையும் சரணடைஞ்சு வந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு இராணுவத்தாலேயோ இல்லாட்டி இங்கே இருக்கிற பொலிசாலேயோ எங்களுக்கு எந்த வித இதுவும் இல்லை. எங்களை சகோதர ரீதியாக தான் எங்களை 2 பேரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கணும். பூந்தோட்டத்தில் இருக்கிற எங்களோட சார் வந்து ஒரு அம்மா அப்பா எங்களோட அம்மா அப்பாக்களை எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படித்தான் எங்களை இங்கே வச்சு பார்க்கணும், கவனிக்கணும். எங்களுக்கு எந்த வித ஒரு குறையுமே இல்லை. நல்லா தான் எங்களை வச்சு பார்த்துக்கணும். நான் 8 வருஷமாக இயக்கத்தில் இருந்தேன். 2 வருஷமாக இப்போ புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் புனர்வாழ்வு பெற்று வருகிறேன். இயக்கத்தில் இருக்கும்போது என்னுடைய மனநிலை இராணுவம் தொடர்பாக இயக்கம் கூறப்பட்ட விடயங்களும் சிங்கள மக்கள் தொடர்பாக இயக்கத்தால் கூறப்பட்ட விடயங்கள் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் இங்கே வந்தவர்கள் கூடாதவர்கள் என்று தான் அவர்களால் கூறப்பட்டது. ஆனால் நாங்கள் இங்கே வந்து அவர்களை பற்றி நாங்கள் நேராகவே அறிஞ்சு கொண்டோம், அவர்களோட பழகி கொண்டோம். அதை வச்சு நான் சொல்லும்போது என்னென்னு சொன்னால் சிங்கள மக்கள் சிங்கள இராணுவமோ எங்களை இதுவரைக்கும் ஒரு எதிரியாகவோ அல்லது ஒரு கைதியாகவோ பார்த்ததில்லை. நண்பர்களாக சகோதரர்களாக எங்களை பார்த்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். அங்கே வெளியில் இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் வந்து எக்காரணம் கொண்டும் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகள்லையோ அல்லது போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்று சொல்லி பணங்களை சேகரிக்கிறதோ அல்லது நாடு கடந்த தமிழீழம் என்று சொல்லி கேட்குற இந்த விடயங்களை விட்டு போட்டு ஆரோக்கியமான ஏதாவது விடயங்களை செய்யலாம்.
What of the families of high-profile LTTE leaders? What happened when the LTTE and their families surrendered with white flag? First we arrested them, tortured them, then killed them. Prabhakaran was a ruthless terrorist. His parents are not to blame for what he turned out to be. They were evacuated from the Vanni to a secure area where they were looked after with much care and attention. Tamil Selvam was a killer, a terrorist. Injury forced him to reinvent himself as a political spokesman. He was Prabhakaran's right-hand man. His family was not harmed. அனுராதபுரத்தில் வந்துட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்ல கொமாண்டர் எல்லாரும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணவங்க. விடிய வெள்ள நிலை வந்து கேட்டுட்டு போவாங்க, எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா, எது தேவையாக்கா, இது இருந்தால் சொல்லுங்கக்கா, நாங்கள் செய்து ஆரம்பிண்டு. அப்போ சாப்பாட்டு பிரச்சனை எல்லாம் நாங்கள் காசு கொடுக்க எல்லாம் வாங்கி தந்து எல்லா ஒழுங்கும் செய்து தந்தவங்க. அதுக்கு பிறகு அனுராதபுரத்தில் இருந்து எங்களை கொழும்புக்கு எடுத்தினவங்க. அந்த நேரம் எனக்கு வயிற்றில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு, அப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் முக்கியமாக கொழும்புக்கு ஏற்றினவங்க. கொழும்புக்கு கொண்டு வந்து பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டி, இனிலேருந்து பெரிய ஒரு வியோஜிட்டை காட்டி எல்லா மருந்து வசதியும் எனக்கு எடுத்து தந்து சகல இதையும் செய்தவங்க. அதுலேருந்து இன்று வரைக்கும் இன்றைக்கு என் 2 பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்கிறாங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இன்றைக்கு எங்களோட அம்மா அப்பாவோட சேர்த்து தான் என்னை வச்சுருக்கிறாங்க. அப்போ என் அம்மா அப்பா என் 2 பிள்ளைகளோட நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க, நான் என்ற இதில் செய்துட்ருக்கிறேன். அப்போ எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. அப்போ எங்களை வந்து அரசாங்கம் வந்து இனிலேருந்து நல்ல மாதிரி தான் பார்த்து கொண்டிருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து இப்போ இங்கேருந்து வெளிநாட்டு போகணுமோ அப்படி ஒரு ஆசை எங்களுக்கு இல்லை. இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ இதிலே பேப்பர் எல்லாம் வந்தேன்னு சொன்னாங்க, இந்தியாவுக்கு போக கேட்டாங்க, லண்டனுக்கு போக கேட்டாங்கன்னா லண்டனில் சகோதரங்க இருக்காங்கட்டு போக கேட்டாங்க. ஆனால் கட்டாயம் இல்லை. இந்தியாவுக்கு போக கேட்டோம்னா படிக்கணுமன்றதுக்கு போக வலிக்கிட்டாங்க. மற்றபடி இந்த நாட்டில் இருக்கிறது எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ தமிழ் மக்கள் எங்களை ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லையாண்டதான் எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையோடைய எங்களுக்கு அரசாங்கத்தால் எந்த ஒரு சிக்கலும் எங்களுக்கு வர இல்லை. Who was Susay? He was the commander of the Sea Tigers, the deadly outfit that operated suicide boats, smuggled in arms and ammunition, and attacked Navy vessels carrying troops as well as civilians, and were transporting food and other supplies to the north. His family was saved by the very people he sought to kill. நான் கடற்படை தளபதி சுசேந்த மாய். என் பேர் வந்து சத்யதேவி. நான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். நான் கடற்படை தளபதியை வந்து லவ் பண்ணி தான் மேரி பண்ணினேன். யாழ்ப்பாணத்தில் கொஞ்சம் காலம் இருந்து அப்புறம் 96ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்விலேருந்து பண்ணிக்கு வந்தனாங்க. எல்லாமே நல்ல மாதிரி எங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று அவை எங்களுக்கு செய்து கொண்டு இருந்தது. நல்ல மாதிரி எங்களை கவனிச்சது, சாப்பாடெல்லாம் தந்து. இப்போ நாங்கள் சரியான ஒன்றுமே இருந்த நாங்கள் இந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ மெட்டாக்களை எப்படி பார்ப்பினோமோ அதே மாதிரி தான் எங்களையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தது. Channel 4 also made accusations through innuendo and mischievous juxtaposition of footage and commentary. Let's talk about the things we know. Dayal Master, the man who was the head of the LTTE's media division and their principal spin doctor. What he has to tell you is perhaps the most startling admission of all. நாங்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்த பொழுது நான் இறுதியாக 2000 ஆண்டிலிருந்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கி அதிலிருந்து அதாவது வந்து ஊடக இணைப்பாளராக இருந்திருக்கின்றேன். மற்றது குற்றச்செயல்களுக்காக கைது செய்யப்பட்ட தமிழ் மக்கள் தடுத்து வச்சுங்க, அதை விட அதிகமாக சமூக விரோத அதாவது நாட்டு துரோகம் செய்தவர்கள் என்று சொல்லுறவர்கள், சமூக சுற்றுச்செயல்கள், நாட்டுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள். அடுத்தது மாற்றி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள். உண்மையில் இவர்கள் வந்து பிடித்து வைத்து ஒரு காலகட்டத்தை கொலை செய்கின்ற பொழுது, சுட்டுக்கொலை செய்கின்ற பொழுது இராணுவத்தினுடைய உடை அணிந்து இராணுவம் செய்தது போல தான் இந்த இவர்களை கூட்டி சென்றிருக்கிறார்கள். முற்றுமுழுதாகவே பொதுவாக நான் இந்த தமிழ் சிங்கள மக்களின் எல்லை கிராமங்களில் தாக்குதல் நடைபெறுகிறது. அப்படியான தாக்குதல் நடக்கின்ற பொழுது தமிழ் கிராமங்களில் உள்ள தாக்குதல்களை
இராணுவத்தினுடைய ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் அடைகின்ற சீருடையை அணிந்து கொண்டு தாக்குவது நடக்க. ஏனென்றால் ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் வந்து எல்லா கிராமங்களில் தாக்குகின்றது, விரட்டி அடிக்கின்றது என்ற பரப்புரையை செய்வதற்காக அப்படியான சம்பவங்கள் நடைபெற்றது. பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைகள் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் அந்த இடத்துல கொடூரமாக குட்டிச்சோட்டப்பட்டு சுட்டு கொல்லப்பட்ட பின்பு அதுவும் அதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றது. அந்த ஆவணங்கள் மீளவும் அவர்கள் விடுதலைகளாலே செய்யப்பட்ட பின்பு இராணுவம் செய்த மாதிரி பல்வேறு பரப்புரைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. The LTTE executed in their hundreds members of rival factions. They human-bombed political opponents. They also executed Sri Lankan security forces. That is a fact. And here is a scoop that Channel 4 missed. 2005 4ஆம் மாதம் நான் எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு போக வழியில் வந்து எல்டிடிஆவில் வந்து பல விதமாக என்னை பிடிச்சி கொண்டு போனாங்க. வளிமண்டலத்தில் விக்டர்னு சொல்கிற பேஸுக்கு எங்களை போக சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ எங்களுக்கு வந்து உதய மாஸ்டர்னு சொல்லி அவர் கீழே வந்து நாங்கள் ஒரு 7-8 பேர் இப்போ புதுப்பொடியெல்லாம் சேர்த்து அங்கே போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அந்த முகாமில் வந்து நேவியும் ஆர்மியும் இருந்தவங்க, 18 நேவியும் 8 ஆர்மியும் இருந்தவங்க, இப்போ மொத்தம் 26 பேர். அவருக்கு 2009 ஜனவரி 16ஆம் தேதி வந்து பெரும் சண்டை. அந்த அன்றைக்கு வந்து நாங்கள் இருந்த பேஸுக்கு முன்னுக்கு வந்து பொம்பளை பிள்ளைகள் வந்து சோதியாப்படனி பிள்ளைகள் கொஞ்சம் பேர் வந்து சொன்னால் ஆர்மி அடித்து கொண்டு வருது, நீங்கள் போகலன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. உடனடியாக அந்த முகாம் பொறுப்பாக இருந்த கோபியோட ரத்ன மாஸ்டர் காய்ச்சி பிறகு அதுக்கு பிறகு என்ன காய்ச்சாலும் சரியாது பிரபாகரன்ட்டு ஆர்டர் வருது, அப்படி இவ்வளோ பேரும் சுட சொல்லி. அப்போ பிரபாகரன் சொல்லி பிறகு ரத்ன மாஸ்டர் ஊடாக செங்கண்ணன் சொல்லி ஒருத்தர் புதுசாக அந்த முகாமுக்கு வாரார். அன்றைக்கி 2009 ஜனவரி 16 பின்னர் 5 மணி போல் வந்தவர். பிறகு அந்த முகாமில் இருந்து சமையல் கூடம், பெரிய சமையல் கூடம் ஒன்று இருந்தது. அது வந்து அந்த விக்டோரியன் பேஸிலேருந்து ஒரு 150-200 மீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது. அதில் விறகெல்லாம் நிறைய அடுக்கி வச்சுருந்தவங்க. பின்னரும் 6 மணி போல் அந்த விக்டோரியன் பேஸ் செல்லூருக்கு இருந்து 18 நேவியும் 8 ஆர்மியும் வந்து 2 பேரா 3 பேரா கண்ணை கட்டி கொண்டு போயிட்டு அவங்க காலில் வந்து செயின் அடிச்சிருந்துச்சு. மற்ற அவங்க சிவப்பு கலர் உடுப்பு தான் இருந்தது. போயிட்டு அவங்கள 6 மணிக்கு பிறகு 2 பேரை கூட்டி போய் அந்த விறகு வைக்கிற இடத்துலேருந்து அவங்கள சுடுறாங்க. அப்போ நான் அந்த செல்லு பக்கத்தில் நிற்க எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்குது. பிறகு அவ்வளோ பேர் சுட்ட பிறகு அவ்வளோ பேரும் அந்த முகாமில் உள்ள கழிவுப் பொருட்கள் மற்ற பயில் ஆவணங்கள்லாம் போட்டு எரித்த பிறகு இரவு ஃபுல்லாக எரியுது. கிட்டத்தட்ட 3 லோடு விறகு வச்சு தான் எரித்தவங்க. எரிஞ்ச பிறகு காலையில் போய் பார்த்தோம், அந்த செயின் மட்டும் தான் கிடந்தது. பிறகு நான் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு பின்னுக்கு சண்டையில் புதுக்குடிப்பெலாம் தாண்டி ஆனந்தபுரம்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயில அங்கே 2 ஆமிக்காரவங்க இருந்தாங்க. அவங்க வந்து சரியான காயம். அவங்களும் 10 நாள் இருந்து 10 நாள் தான் வச்சுருந்தோம். அவங்களுக்கு பராமரிப்பு வேலையில் மருந்து கட்ட வேலை மட்டும் செஞ்சோம். பிறகு அவங்களையும் சுட சொல்லி ஆர்டர் வந்து பிரபாகரன் சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் சுட்டு அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அங்கேயே எரிச்சு போட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் முள்ளிவாய்கள் போயிட்டு கடைசி டைம் 2009 5ஆம் மாதம் 16ஆம் தேதி நான் ஆமியோட பக்கம் வந்து சரணடைஞ்சேன். இருந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து பெற்றோர் சந்திப்போ ஐசிஆர்சியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு இயக்கத்தில் அனுமதி கொடுக்கல. அவங்க யாரும் வரவும் இல்லை. அதை நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும். Channel 4 offers footage of an execution, killers and killed, some in military fatigues and some not. Who killed whom? This much is known. Over 11,000 LTT cadre and their families surrendered to the army. None were harmed. This much is known. The LTTE executed prisoners in cold blood from the early days of their reign of terror. Channel 4 fails to mention this. There's a lot more that they left unsaid. The LTTE was the world's most ruthless terrorist organization. For over 30 years, the LTTE took not only the lives of those who got in their way, but the will and freedom of all under their brutal control. The LTTE terrorists indiscriminately attacked and murdered thousands of innocent civilians of all communities throughout Sri Lanka, setting off bombs in crowded public places, raiding villages and butchering infants, children, pregnant mothers and the elderly. The LTTE Tigers abducted children as young as 10 years of age. The LTTE forced them into combat operations, including suicide attacks. The LTTE systematically targeted elected officials, murdering mayors and members of parliament, ministers and 2 heads of state, President Ranasinghe Premadasa and the Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. It wiped out all competing Tamil military groups and assassinated countless moderate Tamil politicians, academics, community leaders and religious figures.
Then they claimed they were the sole representatives of the Tamil people. It was the principal agent of death, dismemberment, displacement, and destruction. This is the profile that Channel 4 glossed over. What is most conspicuous about the Channel 4 film is the strange silence on the LTTE's global network. Tamil Youth Organization and தொடங்கினவர் என்னென்னா முதல் போனாக்களுக்கு ஜெர்மன் பிரான்ஸ் எல்லாம் அந்தந்த நாட்டு மொழிகள் தெரியாது அப்போ அவையல் வெள்ளக்காரரோட சேர்ந்து வேலை செய்கிறதில்லை ஆனால் இப்போ டிவையை தொடங்கின பிறகு அந்த அவையலோடைய படித்த படியல் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தாக்கள்னா அந்த மொழி பிரச்சனை இருக்குல்ல எங்களுக்கு ஒரு வளம் என்ன செய்கிறேன்னாலும் போலீஸில் போய் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறேன்னா நாங்கள் முதல் போலீஸ் அனுமதி எடுக்கிறேன்னா நாங்கள் லோயர் மேருக்கு காசு கட்டி தான் எடுத்தோம்னா பேருந்து இந்த படித்த படிகளை டிவையோ படிகளுக்கு கூட பிள்ளைகளுக்கு கூடவே அதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அதெல்லாம் கெஸ்ட் ஒன்று நான் அதை செய்தேன் டிவையோ உருவாக்கிச்சது இமானுவேல் ஃபாதர் 2-3 தரம் கெஸ்ட் ஒன்றுகிட்ட வந்து போயிருக்கிறேன் ஒருக்கா வந்து எங்களுக்கு நாதன் என்ற பேசுகிற வச்சு வகுப்பம் எடுத்தார் கெஸ்ட் ஒன்று இருந்து வன்னியில் இருந்து வெளிநாட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற போராளிகளுக்கு இளவேந்தன் எம்பியும் வந்திருந்தவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி அப்பாவே இளவேந்தன் எம்பி தான் கூட்டி கொண்டு வந்திருந்தார் அவர் அப்போ இமானுவேல் ஃபாதர் வந்து இந்த வெளிநாட்டு மக்களோட இப்படி தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்கிறேன்ட்டு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து மற்ற சனத்திட்ட இப்படி காசு சேர்க்கிறது மக்களோட முரண்படாமல் வேலை செய்கிறேன் அப்போ நாங்கள் வேலை செய்ய தொடங்கின புதுசும் கஷ்டம் அப்போ புதுசாக வேலை செய்ய தொடங்கியிருந்தேன். Those who defend, whitewashed, fundraised and bolster war chests are as guilty as those who pull the trigger. Indeed, they are far more culpable than a forcibly recruited child who is made to carry out suicide missions. Those who handle the LTTE's global fundraising network are directly responsible for putting weapons in the hands of terrorists. They are not guilt-free, except perhaps in the eyes of Channel 4. But they would do well to unravel the unholy relationship between Nidhivayan of Tamil Elam People Alliance of Norway, Suren Surendran of the British Tamil Forum, the not-so-good Reverend Father Emmanuel of the Global Tamil Forum in the UK, and the LTTE's long-time legal aid, R. Rudrakumaran of the so-called transnational government of Tamil Elam. One thing is clear. Those who funded, gave moral support, attended to logistics including the procurement of arms and ammunition, and who cannot use the LTTE tag because it's a banned terrorist organization in the countries that they are resident in, have reinvented themselves and now operate under different names and guises for the same destructive cause. Channel 4 is either ignorant and naive or more likely complicit.